بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 12 اکتوبر 2021 بروز منگل، سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہوگی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ پرائمری اور کے جی کے طلباء کی 30 اکتوبر کو اسکولوں میں حاضری۔ سعودی عرب کے پرائمری اور کے جی کے طلباء 30 اکتوبر کو اسکولوں میں حاضری دیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم کے جاری شدہ شیڈول کے مطابق 12 سال سے کم عمر کے وہ طلباء جو پرائمری اور کے جی کے مراحل میں ہیں، ان کی حاضری 24 ربیع الاول بمطابق 30 اکتوبر کو ہوگی۔ یاد رہے کہ رواں تعلیمی سال کے آغاز سے اب تک پرائمری اور کے جی کے طلباء آن لائن تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صرف مڈل اور ہائی اسکولوں کے ان طلباء کو حاضری کی اجازت دی گئی ہے جن کی عمر 12 سال ہے اور جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے۔ وزارت تعلیم نے اس سال تعلیمی سال کا شیڈول جاری کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ 30 اکتوبر یا رہائشیوں میں ویکسین لینے والوں کی شرح 70% تک پہنچنے پر تمام مراحل کے طلباء کی اسکولوں میں واپسی ہوگی۔ تجارتی پردہ پوشی، سعودی شہری 26 ملین ریال کا مقروض ہو گیا۔ تجارتی پردہ پوشی کی وجہ سے سعودی شہری 26 ملین ریال کا مقروض ہو گیا۔ عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی نے سعودی شہری کے نام سے کانٹریکٹنگ کا کام کیا اور قرض سعودی کے نام چڑھتا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی نے سعودی شہری کے نام سے ایک کنسٹرکشن اور کانٹریکٹنگ کمپنی ہے وہ قائم کر کے اس کے عوض شہری کو ماہانہ 5000 ریال ادا کیے۔ کمپنی کا اصل مالک غیر ملکی تھا جس نے کئی ٹھیکے کانٹریکٹ کمپنی کے نام پر کیے جن کی پیمنٹ کی ذمہ داری سعودی شہری پر رہی۔ غیر ملکی نے سعودی شہری کے نام پر قائم کمپنی کے اکاؤنٹ سے مختلف آلات قرض پر خریدے اور پیمنٹ نہیں کی، جس پر کمپنیوں نے سعودی شہری کے خلاف مالیاتی ادارے میں کیس کیا۔ جب شہری کو طلب کیا گیا تو اس نے بھاری قرض کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ وزارت تجارت نے کمپنی کے مالک سعودی شہری اور غیر ملکی کے خلاف مقدمہ قائم کر کے انہیں تحقیقات کے لیے طلب کر لیا۔ وزارت نے کیس پروسیکیوشن کے ادارے کو بھیج دیا جہاں سے مزید تحقیقات کے بعد مقدمہ عدالت میں بھیجا جائے گا۔ جدہ میں اسکولوں کی طالبہ نے اپنی ساتھی کو تیز دھار آلے سے زخمی کر دیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے ایک گرلز اسکول کی طالبہ نے اپنی ساتھی کو تیز دھار آلے سے زخمی کر دیا۔ طالبات میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اخبار 24 اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ ایک گرلز اسکول میں دو طالبات کے درمیان کسی بات پر تنازع ہو گیا جس پر ایک طالبہ نے تیز دھار آلے سے اپنی ساتھی پر حملہ کیا۔ اسکولی انتظامیہ نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے حملہ آور طالبہ کو حراست میں لے کر اسے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا، جبکہ زخمی طالبہ کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے لیے ایجوکیشن آفس کی جانب سے فوری طور پر کمیٹی قائم کی گئی ہے جو تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹ پیش کرے گی۔ فرضی موبائل ایس ایم ایس یا لنکس پر توجہ نہ دیں۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا ہے کہ فرضی موبائل ایس ایم ایس یا لنکس پر توجہ نہ دی جائے۔ بجلی کمپنی کی جانب سے کسٹمر کو تمام اطلاعات کمپنی کے مخصوص نمبر سے کیے جاتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی الیکٹرک کمپنی کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا کہ کمپنی کی جانب سے تمام معلومات کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ پر فراہم کی جاتی ہیں۔ کسٹمر فرضی اکاؤنٹس اور ایس ایم ایس سے ہوشیار رہیں، کسی قسم کے فرضی پیغام پر توجہ نہ دیں۔ کمپنی کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی قسم کی تبدیلی کے حوالے سے اطلاع کمپنی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر ہی اپلوڈ کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کسی بھی قسم کے سوال کے لیے ٹول فری نمبر 9200011100 پر رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرم میں 43 سال پہلے فرش بچھانے کی تاریخی تصاویر۔ مسجد الحرم میں 43 سال پہلے صحن مطاف میں سنگ مرمر بچھانے کی تاریخی تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تصاویر سن 1400 ہجری میں کنگ خالد بن عبدالعزیز کے دور کی ہیں جن میں کارکنوں کو مرمر بچھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر پر تاریخی امور کے ماہر منصور الشویر نے کہا کہ مطاف میں فرش بچھانے کا کام زائرین کو زمزم پلانے والے افراد کی جگہ کولر رکھنے کے فیصلے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ غذائی اشیاء، میڈیسن اور کاسمیٹکس میں 459 خلاف ورزیاں، لاکھوں ریال کے جرمانے۔ سعودی ایف ڈی اے نے کہا کہ پچھلے ماہ ستمبر میں ادارے نے 459 خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ جرمانوں کے ساتھ لائسنس معطل کیے گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی ایف ڈی اے کے مطابق 228 خلاف ورزیاں مختلف غذائی اشیاء کے اداروں میں پکڑی گئی ہیں جہاں غذائی اشیاء کے قانون کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ اس حوالے سے 10 لاکھ ریال تک کے جرمانے کیے گئے جبکہ 180 دن یا 1 سال سے زیادہ تک کے لائسنس معطل کیے گئے۔ پکڑے جانے والے بڑے کرپشن کیسز کے بارے میں ٹی وی ڈرامہ۔
सऊदी टीवी चैनल पर मुल्क में पकड़े जाने वाले मशहूर करप्शन केसेस के बारे में ड्रामा दिखाया जाएगा। ड्रामे की पहली केस जो है वो आज मंगल को रात 8:30 बजे दिखाई जाएगी। टीवी ज़राए ने कहा कि ड्रामे की तैयारी अदारा इंसदाद करप्शन के ताउन से की गई है। इदारे ने इससे पहले करप्शन के जो मशहूर केसेस पकड़े हैं और जिनमें मुलविस लोगों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में ऊंचे ओहदों पर फायज थे, उनको सामने रखते हुए ड्रामा बनाया गया है। वर्क वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आया जा सकता है? दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियाँ आयद की गई हैं और मामूलात ज़िंदगी जो है वो बतदरीज बहाल हो रहे हैं। ताहम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार है। बेशतर इंडियन पाकिस्तानी कोरोना की वबा से पहले भी नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते थे, जबकि बहुत से अभी भी छुट्टी पर इंडिया पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सफरी पाबंदी ख़त्म होने के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी और इंडियंस की एक बड़ी तादाद ने इन्फो टीवी के तवस्सुत से अपने मसाइल बयान किए हैं। उनके जवाबात यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अहमद शेख पूछते हैं कि जिनका नया वीज़ा कोरोना की वजह से एक्सपायर हुआ उनका क्या होगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि अभी तक जो है सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसी कोई हदायत मौसूल नहीं हो सकी जिसकी रोशनी में वाज़ी तौर पर तारीख का ऐलान किया जा सके कि फ़्लाइट्स किस डेट को ओपन हो रही हैं। और दूसरा, जो आपने वीज़ा एक्सपायर होने की बात की है, तो तमाम तरह के वीज़ों में और इसके अलावा जो जितने भी छुट्टी है और इकामा है उसमें 30 नवंबर 2021 तक की मुफ्त तोसीक की जा चुकी है। और अगर जब वीज़ा एक्सपायर भी होता है और उस हवाले से आप जो है वीज़े को दोबारा भी स्टैम्प करा सकते हैं, उसके लिए नया मेडिकल होगा। नए मेडिकल के बाद वीज़े को दोबारा स्टैंपिंग के लिए सऊदी एम्बेसी में सबमिट करना होता है। ज़िशान कहते हैं कि वर्क वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? कोरोना वायरस की वजह से ताहार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार है। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की जो 2 डोज ले चुके हैं वो जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। और इस हवाले से अभी तक जो है जो पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे बैन ममालिक हैं वहाँ से डायरेक्ट एंट्री बाकी लोगों को अभी तक अलाउ नहीं की गई है। और इसके अलावा जो लोग छुट्टी पर मौजूद हैं, वर्क परमिट के बारे में हम काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि 30 नवंबर तक वर्क परमिट, वीज़ाज़, विज़िट वीज़ा, तमाम चीज़ें 30 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड हो चुकी है। और अगर सिस्टम में नहीं भी दिखा रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फ़्लाइट्स पर पाबंदी ख़त्म होगी तो आप उसी के साथ भी जब एयरपोर्ट आ जाएंगे तो आपको कोई आने से नहीं रोकेगा, क्योंकि इनके सिस्टम में यहाँ पर उसको 30 नवंबर तक आपको इसको एक्सटेंड किया गया है। जैसा कि बिलाल अकबर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो है पाकिस्तान और इंडिया के लिए या तमाम बैन ममालिक के लिए नवंबर के महीने में फ़्लाइट्स खुलने के बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। तो सऊदी वज़ारत दाखिला की ज़ेर निगरानी काम करने वाले जो इदारा है जवाज़ात, उसकी जानिब से भी कहा गया है कि अभी तक जो है फ़्लाइट्स पर जो ये बैन ममालिक हैं वो लोग किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर अभी भी पाबंदी बरकरार है। फाल्कन्स की दूसरी नीलामी 1 मिलियन रियाल से तजावज़ कर गई। सऊदी फाल्कन्स क्लब की जानिब से बाज़ों की दूसरी नीलामी में 7वें दिन भी नादिर परिंदों की फ़रोख्त 1 मिलियन रियाल से तजावज़ कर गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये नीलामी 45 दिन इवेंट का हिस्सा है जो सऊदी फाल्कन्स क्लब के ज़ेरे एहतमाम रियाद के शुमाली इलाके मलहम में जारी है। इस इवेंट के दौरान बोली में हिस्सा लेने और मुख्तलिफ नस्ल के बाज़ देखने के लिए सैकड़ों शायकीन शिरकत कर रहे हैं। और आपको बताते चले 4 परिंदों को 3,27,000 रियाल में नीलाम किया गया, जिसके साथ ही फ़रोख्त की कुल मालियत 1.09 मिलियन रियाल तक पहुंच गई। कोरोना की नई शक्ल से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें ज़रूरी हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने फिर कहा है कि कोरोना की नई शक्ल से महफूज रहने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ज़रूरी है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि तवक्कलना एप्लीकेशन पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत फ्राहम की गई है, जिसके ज़रिए सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की पहली फुर्सत में खुद को रजिस्टर कराकर वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा लें। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों को कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन की सहूलत फ्राहम की गई है। वैक्सीन लगवाने के लिए तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुकर्रर वक्त पर वैक्सीन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।